बदलती मौसम के कारण वायरल रोग बीमारी ने जोर पकड़ा है। सर्दी, जुकाम, खांसी सहित की बीमारी फैलते हुए वायरल इन्फेक्शन के केस में काफी बढ़ोतरी हो रही है। बदल रही ऋतु और मौसम के कारण इसके सीधी असर वायरल इन्फेक्शन के केस में काफी बढ़ावा हो रहा है। फिलहाल तमाम प्राइवेट से लेकर सरकारी हॉस्पिटल सर्दी, जुकाम तथा खांसी के वायरल इन्फेक्शन के केस से पीड़ित वैसे दर्दियों से हाउसफुल नजर आ रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका आरोग्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह द्वारा इस संदर्भ में विशेष आरोग्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई थी। बदल रही वैसी दोहरी ऋतु के परिवर्तन के कारण फरवरी माह के अंत से मार्च महीने के दौरान ये दोहरी ऋतु का अनुभव हो रहा है। दिन में गर्मी तो रात को तथा जल्द सुबह ठंड का जोर बढ़ते हुए फिलहाल मौसम में भी काफी प्रमाण बढ़ा है। ऐसे में शहर नहीं लेकिन भारत सहित वेस्टर्न कंट्री में भी इस प्रकार के वायरस इन्फेक्शन के केस नजर आ रहे हैं। जो ये एडनो वायरस सांस लेने में परेशानी तथा फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ते हुए नाक बंद हो जाना, सर्दी, जुकाम, खांसी सहित की समस्या नजर आती है। प्रदूषण की मात्रा बढ़ते हुए ये वायरल इन्फेक्शन के केस में भी 20 से 25% जितना बढ़ावा हुआ है। कोरोना काल के दौरान नागरिकों ने जिस प्रकार से इम्यूनिटी बूस्टर का इस्तेमाल किया था, उसी प्रकार से ये वायरल बढ़ रहे वैसे इन्फेक्शन के केस में सावधानी बरतने के लिए हर रोज इम्यूनिटी बूस्टर का इस्तेमाल करने के साथ मास्क पहनने के साथ ही घर के बाहर निकलना चाहिए। लॉकडाउन के चलते नागरिकों घर के 4 दीवारों के बीच बने रहे थे। ऐसे में रोड रास्तों पर बनती वैसे प्रदूषण कम हुआ था। उसी प्रकार से अब शादी के मौसम में भी बाहर का जंक फूड खाने के बीच इस प्रकार के वायरल केस में भी बढ़ावा हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल से लेकर क्लिनिक, डिस्पेंसरी तथा प्राइवेट हॉस्पिटल में दर्दियों की भारी तादाद बढ़ रही है। ऐसे में मार्च महीने के प्रारंभ के बीच ठंड ने दोबारा से मानो जोर पकड़ा हो, वैसे फुल गुलाबी ठंड का माहौल बरकरार है और इसके सीधी असर सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में परेशानी, शरीर में खुजली सहित की समस्या यथावत है। आमतौर पर इस वर्ष में मौसम के परिवर्तन के कारण इन्फ्लुएंजा, फ्लू सहित की समस्या बढ़ती है, जो शरीर में रोग प्रतिकारक करने की क्षमता भी कम कर देती है। कोरोना काल के दौरान ऋतु परिवर्तन के इन्फ्लुएंजा, फ्लू के केस काफी कम हुए थे। ऐसे में अब दोबारा से यही वायरल इन्फेक्शन बढ़ते हुए लोगों को अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तथा सलामती के लिए विविध प्रकार के इम्यूनिटी बूस्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, वैसी जानकारी दी गई। जी सर, हाल वडोदराની અંદર જે રીતે શરદી અને ખાંસીના કેસોમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે અને વાયરલ ઇન્ફેક્શન જોવા મળી રહ્યું છે, શું કહેશો? સામાન્ય રીતે ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ મહિનો આપણે જૂના રેકોર્ડ્સ પણ જોઈશું તો આ 2 મહિના એવા હોય છે કે જેમાં વાયરસના ઇન્ફેક્શન્સ અને એમાં પણ ઇન્ફ્લુએન્ઝા એ સૌથી વધારે જોવા મળે છે। એનું કારણ કે એક તો ઋતુ બદલાતી હોય છે, ઠંડીમાંથી ગરમીની શરૂઆત થતી હોય છે અને પોલન્સ એટલે ઝાડ અને નીચેના ઘાસના જે પોલન્સ હોય છે એ પોલન્સના ઇન્ફેક્શનને કારણે વાયરસજન્ય રોગો સૌથી વધારે આપણને જોવા મળે છે। માત્ર વડોદરામાં નહીં કે માત્ર ભારતમાં નહીં પણ અમેરિકા અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં પણ આ સમય દરમિયાન સૌથી વધારે ઇન્ફ્લુએન્ઝાના કેસીસ જોવા મળે છે। ઇન્ફ્લુએન્ઝાના કેસીસ થાય ત્યારે શું થાય? શરદી હોય, ખાંસી હોય, ગળામાં ઇરિટેશન થાય, બોડી પેઇન થાય, હેડેક થાય, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય તે પણ થાય, નાક બંધ થઈ જાય, જામ થઈ જાય, ફીટ થઈ જાય, શરીરમાં ખંજવાળ આવે, આ બધા જ એના લક્ષણો છે। માટે આપણે વિશેષ તકેદારી આ ઋતુ દરમિયાન ખાસ કરીને ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં રાખવાની છે। હવે તકેદારીમાં શું રાખવાનું છે કે માસ્ક પહેરીશું તો આપણે પોલન્સની, ડસ્ટની, પોલ્યુશનની ઇફેક્ટ મિનિમાઇઝ કરી શકીશું। તો સૌથી પહેલી શક્યતા અને સૌથી પહેલી પોસિબિલિટીઝ આપણને જે ફ્લૂના ઇન્ફેક્શન લાગે એ માસ્ક પહેરવાથી એને ઘટાડો કરી શકીશું। જેને શરદી ખાંસી થઈ છે એના સંપર્કમાં આવવાનું ટાળવું જોઈએ। એ લોકોએ પણ ઘરે આરામ કરવો જોઈએ, કારણ કે આ વાયરસનો રોગ છે, સહેલાઈથી ડ્રોપલેટ્સ મારફતે એકના શ્વાસમાંથી બીજાના શ્વાસમાં જાય છે અને આ ઇન્ફેક્શન વધી શકે છે। બાળકોને નીચે પડેલી કોઈપણ વસ્તુ અથવા રમકડા મોઢામાં ગાલવાની જે આદત હોય એ આદત છોડાવવી જરૂરી છે, કારણ કે ખાસ કરીને બાળકોમાં પણ આના ઇન્ફેક્શન વધારે લાગે છે। એટલે આવી ખૂબ નાની નાની કાળજી, હાથનું સેનિટાઇઝેશન, હાથને ડાયરેક્ટ સ્પર્શ નાક અથવા મોઢા પર નહીં કરવાનો કે જેનાથી એ વાયરસ શરીરમાં દાખલ થાય, આટલી આપણે વિશેષ કાળજી રાખવાની છે। આ ઇન્ફ્લુએન્ઝા આપણને 15મી સદીમાં ઇટલીમાં જે એપિડેમિક આવ્યો ત્યારે આપણને આ વર્ડ ઇન્ફ્લુએન્ઝા મળેલો છે। અત્યારે એનો એક એડવાન્સ સ્ટેજ એટલે એડિનો વાયરસના કેસીસ પણ જોવા મળે છે। એડિનો વાયરસમાં પણ એ ફ્લૂનું જ એક પ્રકાર છે, પણ એમાં વધારે પડતું અત્યારે જે સિમ્પટમ્સ દેખાય છે તે આંખ આવી જવી અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવી,
સાથે સાથે ઝાડા ઉલટી પણ એની સાથે જોડાયેલા છે. તો એનાથી આપણે એડિનો વાયરસનું ઇન્ફેક્શન છે કે નહીં એને રૂલ આઉટ કરી શકીએ છીએ. કોઈ પણ પ્રકારનું ઇન્ફેક્શન હોય તો અત્યારે આપણને કોવિડ પછી એક હેબિટ પડી ગઈ છે કે આપણે એઝિથ્રોમાઇસિન લઈ લેવાની, ગળામાં નાનું પણ ઇરિટેશન લાગે તો કે જાતે મેડિકેશન કરી દેવાનું. તો મિત્રો, આપના માધ્યમથી હું જણાવું કે આનાથી હંમેશા દૂર રહો. એન્ટીબાયોટિક્સ વારંવાર સેવન કરવાથી મોટાભાગના